অনুরোধ করতে পারে আওয়াজ বাড়ানোর জন্য, কিন্তু ডিপার্টমেন্ট চেক করা আপনি বলতে পারেন কিনা? আপনি সিনিয়র মেম্বার, আপনি কি বলতে পারেন না? ডিপার্টমেন্ট কাকে দেবে না দেবে এটা তো অপোজিশন কোনো ম্যাটারই না। আপনার অপোজিশন শুনেছেন, গোপাল বাবু শুনেছেন, সুদীপ বর্মন শুনেছেন, সবাই শুনেছেন তো এই দিচ্ছেন। এখন আপনার রুলস অনুযায়ী যা প্রসিডিউরটা সেটা করবোই, বাস সেটা করবো। আপনি যেটা বললেন 18, 19, 20, 24 পর্যন্ত যেটা বললেন शुरू की गई प्राइम मिनिस्टर्स इंटर्नशिप स्कीम का उद्देश्य सिर्फ कंपनियों में इंटर्नशिप के अवसरों के साथ युवाओं की रोजगार क्षमता को बढ़ाना है। इसके अतिरिक्त पीएम विद्यालक्ष्मी स्कीम उच्च शिक्षा प्राप्त करने वालों छात्रों के लिए वित्तीय सहायता सुनिश्चित करेगी। मेरी सरकार ने चयनित 200 बोर्ड उत्तीर्ण छात्रों को उनकी उच्च शिक्षा प्रदान करने के लिए सीएम साथ पहल शुरू की है। मेरी सरकार ने प्रवेश प्रक्रियाओं को आसान बनाने के लिए 11वीं कक्षा में प्रवेश के लिए एक वेब पोर्टल विकसित किया है। मेरी सरकार ने वर्ष 2024-25 के दौरान प्रधानमंत्री स्कूल्स फॉर रेजिंग इंडिया के कवरेज के तहत 27 अतिरिक्त स्कूलों को शामिल किया है। डिजिटल टेक्नोलॉजी के माध्यम से शिक्षा प्रदान करने के लिए राज्य के 854 स्कूलों में स्मार्ट क्लासरूम प्रोजेक्ट शुरू की गई है और इस वर्ष 32 अतिरिक्त स्कूलों को लाने की प्रक्रिया शुरू की गई है। सीबीएसई ने अगरतला में एक सब रीजनल ऑफिस खोलने पर सहमति व्यक्त की है, जिससे राज्य में शैक्षिक बुनियादी ढांचे में उल्लेखनीय वृद्धि होगी। मेरी सरकार का लक्ष्य राज्य में चिकित्सा शिक्षा में सुधार करना है। एडीएमसी और जीबीपी अस्पताल में ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन की सुविधा शुरू की गई है। टीएमसी और डॉक्टर ब्रह्म टीचिंग हॉस्पिटल में 23 कमरों और 20 आईसीयू बेड्स जोड़े और 30 बेड की डायलिसिस यूनिट खोली। त्रिपुरा शांति निकेतन मेडिकल कॉलेज में 150 सीटों का साथ स्थापित किया गया। डॉक्टर ब्रह्म नर्सिंग स्कूल को एक नर्सिंग कॉलेज में अपग्रेड किया जा रहा है और त्रिपुरा सुंदरी कॉलेज ऑफ नर्सिंग में 40 छात्रों के साथ बीएससी नर्सिंग पाठ्यक्रम शुरू किया है। इस साल त्रिपुरा स्टेट ब्लड ट्रांसफ्यूजन काउंसिल ने 522 रक्तदान शिविर आयोजित किए। आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना
अब 70 वर्ष और उससे अधिक उम्र के वरिष्ठ नागरिकों को 5 लाख रुपए तक एक स्वास्थ्य कवरेज प्रदान करती है। मेरी सरकार ने राज्य में बुनियादी ढांचे के विकास और सड़क कनेक्टिविटी के सुधार करने के सस्टेनेबल गोल्स हासिल करने को महत्व दिया है। मेरी सरकार ने एडीएमसी एंड जीबीपी हॉस्पिटल, आईडीएम हॉस्पिटल और त्रिपुरा मेडिकल कॉलेज में कार्य की देखरेख के लिए एक नया सब डिवीजन बनाकर पीडब्ल्यूडी के मैकेनिकल विंग का विस्तार करने का निर्णय लिया है। बुनियादी ढांचे का विकास एक प्राथमिकता रही है। केंद्र सरकार ने त्रिपुरा में प्रमुख सड़क परियोजनाओं के लिए 2800 करोड़ रुपए मंजूर की है, जिससे अगरतला पूर्व बाईपास और अमरतली से त्रिपुरा सुंदरी मंदिर रोड शामिल है, जिससे राज्य भर में कनेक्टिविटी में सुधार होगा। 15 अगस्त 2019 को माननीय प्रधानमंत्री ने जल जीवन मिशन के तहत प्रत्येक ग्रामीण परिवार को फंक्शनल हाउस होल्ड टैप कनेक्शन प्रदान करने की एक प्रतिष्ठित घोषणा की, अर्थात हर घर नल से जल। उस समय केवल राज्यों में 3.28% ग्रामीण परिवारों में पास फंक्शनल हाउस होल्ड टैप कनेक्शन पहुंची थी। मेरी सरकार ने कुल 84.27 ग्रामीण परिवारों को फंक्शनल हाउस होल्ड टैप कनेक्शन उपलब्ध कराए हैं। मेरी सरकार ने 2025 तक जल जीवन मिशन के तहत 100% फंक्शनल हाउस होल्ड टैप कनेक्शन प्रदान करने के लिए प्रयास किया है। इस प्रयास के कारण त्रिपुरा के दलाई डिस्ट्रिक्ट को 5th नेशनल वाटर अवार्ड्स 2023 की सर्वश्रेष्ठ जिला श्रेणी में नॉर्थ ईस्ट जोन में विजेता के रूप में सम्मानित किया गया है। सभी को आवास उपलब्ध कराने के लिए प्रतिबद्ध मेरी सरकार ने 2023-24 में पीएएवाई योजना, ग्रामीण योजना के तहत स्वीकृत 1,15,673 घरों में से 1,08,703 घरों का निर्माण पूरा कर दिया है। संपूर्ण अभियान के तहत त्रिपुरा ने निर्धारित समय से पहले 6 प्रमुख इंडिकेटर्स में 100% सैचुरेशन हासिल कर ली है। मेरी सरकार ने नेशनल पंचायत अवार्ड 2024 के तहत 7 पुरस्कार हासिल करके एक माइलस्टोन हासिल किया। गोमती डिस्ट्रिक्ट को सर्वश्रेष्ठ जिले का पुरस्कार मिला। अमरपुर आरडी ब्लॉक ने दूसरा सर्वश्रेष्ठ ब्लॉक जीता और मनुकुल वीसी ने बेस्ट वुमेन फ्रेंडली पंचायत का पुरस्कार जीता। तक्षरा ग्राम पंचायत को सेकंड बेस्ट ग्रीन ऊर्जा पंचायत का पुरस्कार मिला। तेपारी ग्राम पंचायत को जल पर्याप्त श्रेणी में तीसरी श्रेणी पुरस्कार मिला। राष्ट्रम वीसी को 3rd बेस्ट चाइल्ड फ्रेंडली पंचायत का पुरस्कार मिला और बेचरा ग्राम पंचायत को 3rd बेस्ट पॉवर्टी फ्री पंचायत का पुरस्कार मिला। मेरी सरकार की योजना चीफ मिनिस्टर मॉडल विलेज स्कीम के तहत 111 अतिरिक्त मंडल गांव स्थापित करने की है, जिसमें 55 गांवों में काम चल रहा है। इस वर्ष पीआरए सिस्टम की प्रभावशाली को बढ़ाने के लिए 361 पंचायत कार्यकारी अधिकारियों को नियुक्त किया गया था। 2024-25 के दौरान 20,371 निर्वाचित प्रतिनिधियों और पदाधिकारियों को प्रशिक्षण किया गया।
मेरी सरकार ने रोकिया में मौजूदा 63 मेगावाट के ओपन साइकिल गैस बेस्ड पावर स्टेशन को हटाकर 120 मेगावाट का कंबाइंड साइकिल गैस बेस्ड पावर स्टेशन स्थापित करने की पहल की है। सरकार ने एनएचपीसी लिमिटेड के सहयोग से पंप स्टोरेज पावर परियोजनाओं के लिए स्थानों की भी पहचान की है। प्रत्येक पीएचपी परियोजना की अनुमानित क्षमता 800 मेगावाट है। मेरी सरकार ने 275 करोड़ रुपए की लागत से एशियन डेवलपमेंट बैंक द्वारा वित्त पोषित त्रिपुरा पावर डिस्ट्रीब्यूशन स्ट्रेंथनिंग एंड जनरेशन एफिशिएंसी प्रोजेक्ट के कार्यान्वयन के लिए एशियन डेवलपमेंट बैंक के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। इसके अलावा फरवरी 2024 में शुरू की गई पीएम सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना उपभोक्ताओं को मुफ्त बिजली प्रदान करेगी। मेरी सरकार ने पोल्यूशन फैलाने वाले पुराने वाहनों को सड़क से हटाने के लिए व्हीकल स्क्रैपिंग पॉलिसी ऑफ त्रिपुरा 2024 नाम से एक नई नीति যে বিষয়টি নিয়ে আমি উল্লেখ করেছি সেটা দীর্ঘদিনের দাবি ছিল, পাবলিকের দীর্ঘদিনের দাবি, এবং সেটা দিলেন। তো এর সঙ্গে যারা এই পার্ট টাইমের মধ্যে পড়ছেন তাদের মধ্যে ন্যাট, স্লেট, সেট, পিএইচডি এরা সেখানের মধ্যে এর মধ্যে পাঠদান করছেন। অনেক পরিশ্রমের মধ্য দিয়ে তারা এই ডিগ্রিগুলো অর্জন করেছেন এবং লেখাপড়া সাপ্লিমেন্টারি ওয়েস্ট বেঙ্গল এবং আসাম সেখানেও দেখা গেছে এদেরকে জুনিয়র লেকচার হিসাবে মর্যাদা দেওয়া হয়েছে এবং তাদের 30-35 হাজার টাকা ফিক্সড নিয়োগ করা হয়েছে। কাজে এর সঙ্গে আমার এটাও ভাবি যে নেট, স্লেট, সেট, পিএইচডি যারা তাদেরকে ফিক্সড পেতে অন্তত সেখানের মধ্যে তাদের স্যালারি সেখানের মধ্যে দেওয়া হোক এবং বাকিদের 500 টাকা পরিবর্তে তার দ্বিগুণ সেখানে করা হোক। 7 বছর করে দেখছি আপনি জানেন ট্যাট দিতে গেলে বিএড কম্পালসারি, ট্যাট দিতে গেলে আমাদের শিক্ষক স্বল্প। সুতরাং বিএড কলেজ বাড়ানোর জন্য যে উদ্যোগ নিয়েছিলেন তদানীন্তন মন্ত্রী আমাদের মাননীয় মন্ত্রী রতন বাবু অত্যন্ত অভিজ্ঞ, ওই চিন্তাধারা করে নিয়েছিলেন। কিন্তু মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীকে জানাবেন যে যেই পরিকল্পনা নিয়েছিলেন সেটা এখনো বাস্তবায়িত কোথায় আছে? 4টা বিএড কলেজ আপনি করবেন বলেছিলেন গভর্নমেন্ট, আপনারা তো আপনাদের মিশন ডকুমেন্টও মানেন না, কিচ্ছু মানেন না। সুতরাং আমি যেটা বলছি এই 4টা বিএড কলেজের এখন বর্তমান অবস্থা কি? এই পবিত্র বিধানসভায় রেকর্ডে অন রেকর্ড 30টা মতন হায়ার সেকেন্ডারি স্কুল এখানে আছে, এর বেশিও পাইতে পারে। ওইখানে যারা কলেজে যারা বর্তমানে পড়াশোনা করছেন তাদের ভিতরে মহিলা ছাত্রীর সংখ্যাটা প্রায় অর্ধেকের বেশি। এই পরিপ্রেক্ষিতে এটা খুবই জরুরি যে খোয়াই শহরে যদি হেডকোয়ার্টারে যদি একটি উমেন কলেজ খোলা হয় তাহলে আমাদের ছাত্রীদের পড়াশোনার ক্ষেত্রে খুব ভালো হবে এবং সেটা প্রয়োজনীয়তার নিরীক্ষে আমি দাবিটা জানাচ্ছি। আমি আবার অনুরোধ করব মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মহোদয়ের নিকট বিশেষ যেন বিবেচনা করা হয়। ধন্যবাদ। আমি 16:1 হবে, 60:1 হবে না। নিউ এডুকেশন পলিসিতে 2020-তে এখন নতুন অনেক ফ্যাকাল্টি হয়েছে, এগুলি চালু আছে কিনা ত্রিপুরাতে থাকলে ওই অনুপাতে প্রফেসর নিয়োগ হবে। ডিগ্রি কলেজ স্থাপনের কোনো পরিকল্পনা আছে? লিজ দেওয়া কিংবা কোনো কস্ট নিয়ে দেওয়া এটা কিন্তু ডিপার্টমেন্ট করতে পারে না, এটা রেভিনিউ ডিপার্টমেন্ট করে ফার্স্ট অফ অল। নাম্বার 2, ডিএম সাহেব থেকে আমরা একটা অ্যাপ্লিকেশন রিসিভ করেছি যে
পূজা হসপিটাল নামে কিন্তু একটা হসপিটাল, তারা এখানে কাজ করতে চায়, আমাদের রাজ্যে স্বাস্থ্য পরিষেবাকে তারা এক্সপানশন করতে চায়। এবং বেসড অন দ্যাট আমাদের ডিএম সাহেব এবং তারা এনকোয়ারি করেছে যে আমাদের ওয়েস্টে কোন জায়গাতে অ্যাভেলেবেল ল্যান্ড আছে, এবং তারা সেই অনুযায়ী একটা দেখেছে যে আমাদের আর্কেনগর স্থিত যে কলেজ আছে সেই জায়গাতে আমাদের বেশ কিছু জমি আছে, এবং আমরা যেটা দেখেছি প্রায় 491.26 একর ল্যান্ড কিন্তু আমাদের সেই জায়গাতে আছে। তার মধ্যে কিছু কিছু জায়গা আমরা দিয়েছি, তারপরেও আমাদের কাছে প্রায় 186.61 একর ল্যান্ড কিন্তু আমাদের আনইউটিলাইজ কন্ডিশনে আছে, যেটাকে আমরা রাজ্যের ডেভেলপমেন্টের ক্ষেত্রে ব্যবহার করতে পারি। সেই অনুযায়ী আমাদের কাছে যখন সেটা এসছে প্রপোজাল, তো আমরা কনসিডার করেছি যেহেতু জমি পরিত্যক্ত অবস্থায় আছে, আমরা এটা কাজে লাগছে না, কারণ রাজ্যের যদি স্বাস্থ্য পরিষেবা এক্সপানশন করে যায় আমরা জমি দিতেই পারি। সেই অনুযায়ী আমরা 28.71 একর আমরা তাদেরকে এনওসি দিয়েছি, নন জেশন সার্টিফিকেট। Hospital at Bonita Chowmani. Answer is, as per the request received from DNM Collector, West Tripura, Animal Resource Development Department has issued non-objection certificate NOC to the District Magistrate and Collector, West Tripura District, Agartala for allotment of land measuring 28.71 acres under Radhakishore Nagar, Mauja for establishment of a hospital. Honorable Speaker, sir, মাননীয় বিধায়ক কিশোর বর্মন মহোদয় যে প্রশ্ন করেছেন নলচুর ব্লক এবং মেলাগড়কে নিয়ে এআরডি ডিপার্টমেন্ট অ্যাসিস্ট্যান্ট ডাইরেক্টর নলচুর এডিপিএল আলাদা করে গঠন করার দপ্তরের কোনো পরিকল্পনা আছে কিনা। উত্তর 2024-25 এই অর্থ বছরে নলচুর ব্লক এবং মেলাগড়কে নিয়ে এআরডি ডিপার্টমেন্টের অ্যাসিস্ট্যান্ট ডাইরেক্টর নলচুর এডিপিএল আলাদা করে গঠন করার পরিকল্পনা দপ্তরের আপাতত নেই। থাকলে কবে নাগাদ গঠন করা হবে বলে আশা করা যায়। প্রথম উত্তরের পরিপ্রেক্ষিতে দ্বিতীয় প্রশ্ন আসে না। না থাকলে তার কারণ কি? প্রাণী সম্পদ বিকাশ দপ্তরের সহ অধিকর্তা এডিপিএল সোনামুড়া অফিসের আওতায় বর্তমানে নলচর ব্লক এবং মেলাগড় এলাকার প্রশাসনিক কাজকর্ম পরিচালিত হচ্ছে। My applicant start question number 40. My applicant start question number 40. Start question number 40. কোশ্চেন নাম্বার 40. পাওয়া সম্ভব হয় না, উত্তর পাওয়া সম্ভব হয় না। আজকে প্রথম সদস্য মাননীয় সদস্য দীর্ঘদিন অপেক্ষায় আছি এবং আমাদের করবুক থেকে এসে অমরপুরে এবং উদয়পুর কলেজে অ্যাডমিশন নিতে হয়, তাতে আমাদের করবুকের Is it for lease out for a hospital or for allotment? Ambassa, all of us know that Ambassa is district headquarters of Balai district. And also Ambassa itself is also sub-divisional headquarters. এখানে এখন পর্যন্ত একটি কলেজ নেই। এখানকার প্রায় মোর দেন 80,000 পপুলেশন আছে। যারা কলেজে যদি পড়তে হয় তাদেরকে কমন করে যেতে হবে প্রায় মোর দেন 36 কিলোমিটার। যদি লং ভ্যালিতে যেতে হয়, যেখানে একটা কলেজ আছে, মোর দেন 35 কিলোমিটার। আর যদি কন্ডাসতে যেতে হয় তাহলে ইট ইজ মোর দেন 55 কিলোমিটার। তো এই অবস্থায় ধলাই জেলাতে মানে আম্বাসাতে একটা কলেজের প্রয়োজন অবশ্যই আছে, এবং আমি আশা করি প্রশাসন, ত্রিপুরা সরকার এই যে অবস্থাটা, এটা নিয়ে একটা কিনা বলে অ্যাটলিস্ট আগামী অর্থ বছরে হোক বা যে সময় সম্ভব হয় একটা সরকারি মহাবিদ্যালয় স্থাপনের জন্য অবশ্যই উদ্যোগ নেওয়া হোক। মাননীয় সদস্যগণ, এখন প্রশ্নোত্তর পর্ব। আজকের কার্যসূচিতে সংশ্লিষ্ট দপ্তরের ভারপ্রাপ্ত মাননীয় সদস্যগণ, আপনাদের সামনে থাকা টাচ স্ক্রিনে লগ ইন করার জন্য আমি অনুরোধ করছি। লগ ইন করার সময় যদি কোনো রকম অসুবিধার সম্মুখীন হন তাহলে সবার বলা বলেছিলাম যে 3টের বেশি সাপ্লিমেন্টারি অ্যালাউ হবে না। প্রশ্নকর্তা যিনি আছেন তিনি করবেন ম্যাক্সিমাম 2
ভিডিও দিতে তোমরা দিলে তো মেম্বারদের ভালো হতো না প্লিজ এবার আরে ঠিক আছে যেটা যেটা হয়ে আরে গেছে ঠিক আছে আরে আপনি প্রশ্ন দেন ওকে এটা অলরেডি ডিক্লেয়ার দিন পাস করে আমি 10 13 15 চলবে ফাইনাল মানব সদস্য ঘোষণা হয়ে যাচ্ছে কত 15 জানুয়ারি আরে এটাকে ঢুকে দিই তুমি ভোটের হবে দিতে হবে তো এটা কত পাস হয়ে গেল বিদ্যালয় পরিষদ কোমরে করতে হবে যেমন যেমন কেমন করেছে মানবতার ঐক্যমাত্র যে প্রস্তাবটি এখন উত্থাপন করেছিলেন সেটাকে আমি ভোটে দিচ্ছি বিজনেস এনভায়রনমেন্ট করতে করতে প্রস্তাবিত সমন্বয় সহিত এই সভায় যারা অঙ্কের পক্ষে আন্দোলনের যারা পক্ষে না বলেন আমি মনে করি যারা হ্যাঁ বলেছেন তারাই সর্বশ্রেষ্ঠ তারাই সর্বোচ্চ তারাই সংখ্যা করেছে আমাদের সদস্য সদস্যদের অবগত জানাচ্ছি যে গত 15 জানুয়ারি 2025 তারিখে বিজনেস এনভায়রনমেন্টাল কমিটি মিটিং এ সর্বসম্মতিক্রমে গৃহীত সিদ্ধান্ত অনুসারে অধিবেশনের পরবর্তী 2 দিন অর্থাৎ আগামী 11 জানুয়ারি 25 এবং 15 জানুয়ারি 25 তারিখ নতুন করে কোন রেফারেন্স পিরিয়ড এবং কলিং অ্যাকশন নোটিশ ত্রিপুরা বিধানসভা সচিবালয়ে জমা দেওয়ার জন্য আমি সদস্য ও সদস্যদেরকে বিশেষভাবে অনুরোধ করছি এখন রেফারেন্স পিরিয়ড থাকবে যাবো না শুরু করে দিই এই হাউস বেলা 2:30 পর্যন্ত মুলতবি রইল অর্থাৎ 2টা বেজে 30 মিনিট ধরে সভা মুলতবি রইল gila itu udah. Longprevally Degree College be renamed as Samacharan Memorial Degree College because we should renown
we should honor all the renowned personalities from our state. We should not forget their contribution to state or ADC. They have their big contribution. So I, on behalf of whole Tiprasa, would like to appeal to higher education to rename the college, as late Samansaran Tripura belongs to Longtrai Valley itself. So this will be my appeal to the department. Supplementary, sir. So, Honorable Speaker, আমি মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীর কাছে আমার একটা আবেদন রিকোয়েস্ট থাকবে। কাঞ্চনপুর ডিগ্রি কলেজ সেটা কোনো না কোনো ব্যক্তি বা পার্সোনালিটির নামে যেন কলেজের নাম দেওয়া হোক, সেটাই আমি অনুরোধ রাখবো। আমি নামটা মেনশন করতে চাই। আমরা জানি যে আমাদের ফর্মার মিনিস্টার লেট আমাদের দ্রাউ কুমার রিয়াং, ওনার নামে কলেজটিকে নাম দেওয়া হলে খুব ভালো হবে, কারণ উনি একজন আমাদের ত্রিপুরার মধ্যে, এবং রিয়াং অথবা আমরা বলে থাকি গুরু জাতির মধ্যে প্রথম বিএ গ্রাজুয়েট কমপ্লিটের ব্যক্তি, এবং উনি মিনিস্টার ছিলেন ইন দ্য ইয়ার অফ 1988 থেকে 1993। তো ওনার কন্ট্রিবিউশন আমাদের ত্রিপুরা রাজ্যে হয়তো অনেকের কাছে কম হতে পারে, কিন্তু আমাদের among the Tiprasa people ওনার যে কন্ট্রিবিউশন অনেক বলে আমরা মনে করি, এবং ওনার যে পার্সোনালিটি, ওনার যে কন্ট্রিবিউশনগুলি আমরা ভুলতে চাই না। তাই অনারেবল স্পিকার, আমি মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীর কাছে আমার আবেদন রেখে থ্যাংক ইউ। সেন্ট্রাল গভর্নমেন্ট চালাচ্ছেন বা পলিসি চালাচ্ছেন, লিখছেন না রে ভাই। এখন এটা নিচ্ছে না দিয়ে নর্থ ইস্টের সরকারি আর দুটো বেসরকারি। তাছাড়াও কিন্তু এখানে যে ভবন ত্রিপুরা টিচার্স ট্রেনিং কলেজ আনন্দনগর, ভবন ত্রিপুরা কলেজ অফ টিচার্স এডুকেশন নরসিংগড়, এটা আছে। এখানে প্রায় 200 জন ছাত্রছাত্রী কিন্তু বিএড করতে পারে। তাছাড়া রাজ্যের ত্রিপুরা বিশ্ববিদ্যালয়, হলি ক্রস কলেজ, এনআইটি, ওইফাই যে ইউনিভার্সিটি, সেখানেও প্রায় 300 জন ছাত্রছাত্রী বিএড করার সুযোগ কিন্তু রয়েছে। মানে বিএড করার কিন্তু সুযোগ রয়েছে। সেখানে আমি বিধায়ক শ্রী বিশ্বজিৎ কলেজের যে প্রশ্ন নম্বরে, ইহা কি সত্য যে জম্পুইজলা মহকুমাতে সাব জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট কোর্ট চালু করার উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে? উত্তর, ইহা সত্য। জম্পুইজলা মহকুমাতে সাব ডিভিশনে, মানে এখানে সাব জুডিশিয়াল উনি প্রশ্ন করেছেন, এটা হবে সাব ডিভিশনাল জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট কোর্ট চালু করার উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। যদি হয়ে থাকে তবে কবে নাগাদ চালু করা হবে বলে আশা করা যায়? উত্তর, প্রয়োজনীয় জমি এবং জায়গা বরাদ্দের প্রক্রিয়া সম্পন্ন হওয়ার পর কোর্ট বিল্ডিং নির্মাণের কাজ শুরু হবে। মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, সেম বিষয় মাননীয় বিধায়ক শ্রী রঞ্জিত দেববর্মা মহোদয়ের প্রশ্ন 1, খোয়াই জেলায় একটি মহিলা ডিগ্রি কলেজ খোলার জন্য রাজ্য সরকারের কোনো পরিকল্পনা আছে কি? উত্তর, খোয়াই জেলায় একটি মহিলা ডিগ্রি কলেজ খোলার জন্য রাজ্য সরকার আপাতত কোনো পরিকল্পনা নেই। প্রশ্ন 2, যদি থাকে তাহলে কবে নাগাদ করা হবে বলে আশা করা যায়? উত্তর, 1 নম্বর প্রশ্নের উত্তরের পরিপ্রেক্ষিতে প্রশ্ন আসে। মাননীয় বিধায়ক শ্রী অশোক চন্দ্র মিত্র প্রশ্ন নম্বর 1, রাজ্যের বিভিন্ন কলেজে ছাত্র বিষয়ের অনুপাতে কতজন অধ্যাপক থাকার প্রয়োজন এবং বর্তমানে কতজন রয়েছে? উত্তর, রাজ্যের বিভিন্ন কলেজে ছাত্র বিষয়ে 60:1 অনুপাতে 1230 জন অধ্যাপক থাকা প্রয়োজন। রাজ্যের বিভিন্ন কলেজে পিজিটি, অ্যাসিস্ট্যান্ট প্রফেসর, অ্যাসোসিয়েট প্রফেসর ও প্রফেসর পদে বর্তমানে 787 জন অধ্যাপক রয়েছে। সাপ্লিমেন্টারি।
উমেন্স কলেজ আগরতলা, ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর মহাবিদ্যালয় বিলোনিয়া, নেতাজি সুভাষ বিদ্যালয় উদয়পুর, সাধারণ ডিগ্রি কলেজ ধর্মনগর এবং কৃষ্ণ মহাবিদ্যালয় কৈলাসহর। এখন এখানে 12 জন পার্ট টাইম শিক্ষক যেটা আপনি বলেছেন, সেখানে আমাদের 30,000 টাকা মাসিক বেতন কিন্তু আমরা দাবি করছি। আর বাকি যেটা আপনি বললেন সেটা আমি যদি দপ্তরের কাছে প্রপারলি প্রপার চ্যানেল যদি আসেন ব্যাপারটা বিবেচনা করি। কলেজ পার্ট টাইম শিক্ষকদের পদেও ধার্য অর্থ দ্বিগুণ করার পরিকল্পনা দপ্তর গ্রহণ করতে যাচ্ছে। উত্তর না, ইহা সত্য নয়। রাজ্যে কলেজসমূহে কর্মরত পার্ট টাইম শিক্ষকদের পদেও ধার্য অর্থ দ্বিগুণ করার কোনো পরিকল্পনা দপ্তরের আপাতত নেই। প্রশ্ন 2, সত্য হলে কবে নাগাদ উক্ত পরিকল্পনা বাস্তবায়িত হবে বলে আশা করা হয়? উত্তর 1 নম্বর প্রশ্নের উত্তরের পরিপ্রেক্ষিতে প্রশ্নে আসে। প্রশ্ন 3, বর্তমানে রাজ্যে কতজন কলেজ পার্ট টাইমার শিক্ষক কর্মরত আছে? উত্তর, বর্তমানে 6টি কলেজে মোট 12 জন পার্ট টাইম শিক্ষক 2022 সাল থেকে নিয়োজিত রয়েছে। প্রশ্ন 4, উক্ত কলেজগুলোতে নতুন করে পার্ট টাইমার শিক্ষক নিয়োগের প্রয়োজনীয়তা পরিকল্পনা রয়েছে কিনা? উত্তর, উক্ত কলেজগুলোতে নতুন করে পার্ট টাইম শিক্ষক নিয়োগের কোনো পরিকল্পনা দপ্তরের আপাতত নেই। মাননীয় বিধায়ক শ্রী চিত্তরঞ্জন দেববর্মা মহোদয়ের কোশ্চেন নম্বর 1, is there any plan to establish a government degree college at Ambasha? Answer, as of now, Higher Education Department has no plan to establish a government degree college at Ambasha under the government of India. Question number 2, if yes, when will it be established? Answer, no question arises as per reply number question number 2. Just half a minute. Another 20 seconds. Sir. আমি তো পিকচার আগে নমস্কার, মাননীয় সদস্যকে আমি অবগত জানাচ্ছি যে এই বিধানসভা প্রথমবারের মতন কোশ্চেনের অনলাইনের মাধ্যমে জবাব নেওয়া শুরু হয়েছে। মহকুমায় সরকারি গ্রন্থাগার নির্মাণ করার পরিকল্পনা আপাতত রাজ্য সরকারের নেই। প্রশ্ন 2, থাকলে কবে নাগাদ নির্মাণ করা হবে বলে আশা করা যায়? উত্তর, 1 নম্বর প্রশ্নের উত্তরের পরিপ্রেক্ষিতে প্রশ্ন। মাননীয় বিধায়ক ইসলাম উদ্দিন মহোদয়ের প্রশ্ন 1, রাজ্যে বর্তমানে বিএড কলেজের সংখ্যা কত? রাজ্যে বর্তমানে সরকারিভাবে 2টো আর বেসরকারিভাবে 2টো বিএড কলেজ আছে। প্রশ্ন নম্বর 2, উত্তর জেলার কদমতলা ব্লক এলাকায় বিএড কলেজ স্থাপন করার দপ্তরের কোনো পরিকল্পনা আছে কি? উত্তর হচ্ছে, বর্তমানে রাজ্যের উত্তর জেলার কদমতলা ব্লক এলাকায় বিএড কলেজ স্থাপন করার কোনো পরিকল্পনা দপ্তরের আপাতত নেই। প্রশ্ন 3, যদি না থাকে তার কারণ? এখানে বিএড কলেজ যদি আমাদের করতে হয় তাহলে কিন্তু আমি উত্তর সেটা বলছি, ন্যাশনাল কাউন্সিল ফর টিচার্স এডুকেশন এনসিটি কর্তৃক বর্তমানে নতুনভাবে বিএড কোর্স চালুর জন্য আবেদন ওনারা গ্রহণ করছেন। সাপ্লিমেন্টারি স্যার, যে ধলাই ত্রিপুরা ডিস্ট্রিক্টে 3টা মহাবিদ্যালয় আছে আমাদের। একটা হচ্ছে জেনারেল ডিগ্রি কলেজ কমলপুর, একটা হচ্ছে জেনারেল ডিগ্রি কলেজ লংতা এলটি ভ্যালি, একটা জেনারেল ডিগ্রি কলেজ বনগাঁ। এখন এখানে আমরা 2024-25 একাডেমিক সেশনে দেখতে পেয়েছি যে ফার্স্ট ইয়ার আন্ডার গ্রাজুয়েট কোর্স যেটা কমলপুরে হয়েছে, সেখানে 1379 মানে সিট আছে ওখানে, তার মধ্যে মাত্র 1119 জন স্টুডেন্ট এডমিশন নিয়েছে।
সেই জিডিসি লংতাই এলটি ভ্যালিতেও 660 জন ওখানে আসন সংখ্যা, সেখানে 406 জন এডমিশন নিয়েছে। সিমিলারলি গন্ডা পৈশাতেও 630 জন এখানে আসন সংখ্যা, সেখানে এডমিশন নিয়েছে 293। তাহলে এখানে প্রায় দেখা যাচ্ছে যে 850-এর মতো ভ্যাকেন্সি সেখানে রয়েছে। তো এটা হচ্ছে মানে ওখানকার অবস্থা। কাজেই আমার মনে হয় যে মাননীয় বিধায়ক যে এখানে দাবি রেখেছেন আরেকটা এখানে কলেজ করার জন্য, সেটা আমরা আস্তে আস্তে করে দেখবো যে সেখানে আমরা রিভিউ করে প্রয়োজন সেটা নিশ্চয়ই আমরা করবো। আর যেটা আমাদের আরেকজন বিধায়ক বললেন যে সব জায়গায় আমরা চেষ্টা করছি, সব জায়গায় যাতে প্রতিটা বিধানসভায় যাতে কলেজ হয়, প্রয়োজন ভিত্তিকে আমরা নিশ্চয় করবো। আমাদের মাননীয় বিধায়ক গোপালবাবু বলেছেন, সেটাও আমরা চিন্তা করবো। আপনি ডিক্লেয়ার গোপালবাবু, আপনি সিনিয়র মেম্বার না, আমি অলরেডি ডিক্লেয়ার করছি 3টের বেশি আলাদা হবে না। পরবর্তী প্রশ্ন। কলেজে আমাদের প্রায় 1230 জন অধ্যাপক থাকার প্রয়োজন, আমি অলরেডি বলেছি বিষয়টা। সেখানে আমাদের যে 31টা কলেজ আছে, সেই এটা হচ্ছে 60:1, যেটা ইউজিসি নর্ম, ইউজিসি নর্মের কথাই আমি আপনার সামনে রাখলাম। ইউজিসি আমি বলছি কেন, নিশ্চয়ই ইউজিসিও তো নিউ এডুকেশন পলিসিকে মেনেই চলতে হবে, ঠিক না? যে এখন অব্দি যেটা আছে 60:1, সেই মোতাবেকই সেই অনুপাতে আমাদের এখানে 1230 জন অধ্যাপক থাকার প্রয়োজন। বর্তমানে রাজ্যে 31টি কলেজে মোট 72,009 জন ছাত্রছাত্রী ও 787 জন পিজিটি, অ্যাসিস্ট্যান্ট প্রফেসর, অ্যাসোসিয়েট প্রফেসর এবং প্রফেসর আছেন। নিয়ম অনুযায়ী ছাত্র বিষয় যেটা অনুপাত বললাম, সেটাকে দূর করার জন্য আমাদের ডিপার্টমেন্ট থেকে এই ডিগ্রি কলেজে 201 জন সহকারী অধ্যাপক নিয়োগের জন্য আমরা টিপিএসসির মধ্যে সেই প্রস্তাব আমরা পাঠিয়েছি। তাছাড়া সাধারণ ডিগ্রি কলেজের জন্য আরও 200টি সহকারী অধ্যাপকের পদ নতুন করে অনুমোদিত হয়েছে এবং অর্থ দপ্তর থেকেও সেটার অনুমোদন পাওয়া গেছে। মন্ত্রিসভার সিদ্ধান্তক্রমে সমস্ত প্রকার নিয়ম নীতি মেনে তার প্রক্রিয়া শুরু হবে এবং ছাত্রছাত্রীদের পঠন পাঠনের দিকে লক্ষ্য রেখে যাতে নিয়মিত ক্লাস সে যাতে ব্যাঘাত না হয়, তার জন্য অতিরিক্ত 710 জন গেস্ট টিচার নিয়োগ করা হয়েছে। আপনি প্রথমে একবার বলছিলেন না গেস্ট, এই বিষয়টা এখানে অনেকটা হয়তো ক্লিয়ার হয়ে যাবে। গেস্ট টিচার নিয়োগ করা হয়েছে এবং বর্তমানে মোট শিক্ষক রয়েছে 1497 জন। শিক্ষকের মধ্যে অ্যাসিস্ট্যান্ট প্রফেসর আছে, অ্যাসোসিয়েট প্রফেসর আছে, প্রফেসর, গেস্ট লেকচার এবং পিজিটি। তাই এখানে বলা যেতে পারে ইউজিসি 2023-এর গাইডলাইন অনুযায়ী বর্তমানে যে কলেজগুলোতে যে বিভিন্ন শিক্ষক নিয়োজিত আছে, তারা প্রপারলি পাঠদান করছেন। বর্তমানে রাজ্যের 6টি সাধারণ ডিগ্রি কলেজে 2022 ইংরেজি সাল থেকে মাস্টার ডিগ্রি কোর্স চালু করা হয়েছে এবং এই 6টি কলেজে ছাত্রছাত্রীদের মাস্টার ডিগ্রি কোর্স করানোর জন্য কলেজের নিয়মিত অধ্যাপক ছাড়াও আরও 12 জন পার্ট টাইম, এখানে কিন্তু পার্ট টাইম টিচার নিয়োগ করা